स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान संचालित श्री ज्ञानबाग गुरुकुल जूनागढ़। श्री ज्ञानबाग गुरुकुल जूनागढ़ GSEB ऑनलाइन एज्युकेशन में आप सौનું स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज विशाल विभाकर एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अवर न्यू टॉपिक फंक्शन। आज आपणे धोरण 10 ना सिलेबस प्रमाणे फंक्शननो जे टॉपिक आवे छे ते शीखवा जई रह्या छीए। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर लास्ट 2 or 3 लेक्चर्स, आपणे आपणा लास्ट 2 के 3 लेक्चर्सनी अंदर डिस्कस करेलुं छे कि रिलेटिव प्रोनाउन जे आपणे शीख्या ए रिलेटिव प्रोनाउननो उपयोग फंक्शननी अंदर खूब ज थशे। तो हवे आपणे आपणा फंक्शनना कई कई रीते फंक्शन पूछाई शके छे। सौथी पहला तो तमारे आवे छे आइडेंटिफाई ध फंक्शन्स, एटले के नीचे आपेला जे वाक्यो छे एमांथी तमारे फंक्शनने ओळखवानुं छे, कया फंक्शननो उपयोग करवामां आवेलो छे। जो तमे रिलेटिव प्रोनाउननो अभ्यास व्यवस्थित रीते करेलो हशे देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो लेट्स वी स्टार्ट। सौथी पहला छे स्पेसिफाइंग टाइम, त्यारबाद छे पॉइंट ऑफ टाइम अने त्यारबाद छे ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो तमे जोई शको छो कि त्रणयनी अंदर तमने समय आपेलो छे, स्पेसिफाइंग टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हवे आ त्रणनी अंदर कन्फ्यूजन न थाय तेना माटे दरेकनी अंदर एनी एक खासियत छे। सो लेट वी अंडरस्टेन्ड फर्स्ट टॉपिक स्पेसिफाइंग टाइम। स्पेसिफाइंग टाइम नो मतलब शुं थशे? चोक्कस समय। तो आ जे स्पेसिफाइंग टाइम नो टॉपिक छे एनी अंदर तमने चोक्कस समय आपेलो ज हशे। केवी रीते? फॉर एग्जाम्पल, ही विल गो टू शिमला इन मे। ही विल गो टू शिमला इन मे। देन यू कैन सी हियर मंथ मे इज गिवन। मे महीनो अहींया आपेलो छे। तो आवी रीते तमने अहींया कोईपण महीनानुं नाम आपेलुं होय, कोई खास समय पण आपेलो हशे। खास समय 12 वाग्ये, 1 वाग्ये, 3 वाग्ये, 5 वाग्ये, कोई वारનું નામ આપેલું હશે। ફોર એક્ઝામ્પલ, સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ જોઈએ। ધ પ્યુન રેંગ ધ બેલ એટ 12:30 PM। ધ પ્યુન રેંગ ધ બેલ એટ 12:30 PM। હિયર યુ કેન સી 12:30 PM સ્પેસિફાઈ, ખાસ નિશ્ચિત સમય તમને અહીંયા આપેલો છે। ધેન નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, રાજેશ વિલ કમ ઓન સન્ડે। રાજેશ રવિવારે આવશે। તો અહીંયા પણ તમને સન્ડે एक चौक्कस समय बताड़ेलो छे। तो ज्यारे तमने आवा चौक्कस समय आपेला होय, कोई महीनानुं नाम आपेलुं होय, निश्चित डिजिटनी अंदर कोई तमने समय बताड़ेलो होय, कोई वार दर्शावेलो होय, तो त्यारे आवा जे वाक्यो छे एनो समावेश स्पेसिफाइंग टाइमनी अंदर थशे। अंडरस्टूड? खास ध्यान आपजो, स्पेसिफाइंग टाइमनी अंदर तमने चौक्कस समय बताड़ेलो हशे, जेम के महीनानुं नाम आपेलुं हशे, चौक्कस डिजिटनी अंदर टाइम बताड़ेलो हशे, कोई वाરના नाम आपेला हशे, अथवा कोई तहेवार छे। फॉर एग्जाम्पल, आपणे नेशनल फेस्टिवल्सनी बात करिए तो 15 ऑगस्ट, 26 जनवरी, 2 ऑक्टोबर, तो आवा समय पण तमने आपेला होई शके। तो आ बधा वाक्योनो उल्लेख स्पेसिफाइंग टाइमनी अंदर ज थशे। ही विल गो टू शिमला इन मे, ते मे महीनामां शिमला जशे। सो मे इज गिवन। द प्यून रेंग द बेल एट 12:30 PM। 12:30 वाग्ये पट्टावाळाए बेल वगाड्यो। सो 12:30 PM इज गिवन। राजेश विल कम ऑन सन्डे। राजेश रविवारे आवशे। सो सन्डे इज गिवन। सो बाय धीस वे यू कैन आइडेंटिफाई स्पेसिफाइंग टाइम। आवी रीते तमे स्पेसिफाइंग टाइम ने आइडेंटिफाई करी शको। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब के समयनो उल्लेख थयेलो हशे, बट देर इज अ कंडीशन इन पॉइंट ऑफ टाइम। इन पॉइंट ऑफ टाइम each sentence belongs to continuous perfect present tense। चालू पूर्ण वर्तमान काळना ज वाक्यो आपेला हशे मित्रों, खास ध्यान आपजो। हैव बीन, हैज बीन प्लस V4, चालू पूर्ण वर्तमान काळना ज वाक्यो आमां आपेला हशे। यू कैन सी हियर हैज बीन प्लस V4, हैज बीन प्लस V4, हैज बीन प्लस V4। तो तमने आमां सेंटेन्सनो कदाच मीनिंग न पण समजाय तो पण तमे खाली हेल्पिंग वर्ब अने वर्बનું ફોર્મ જોઈ તમે આઈડેન્ટિફાઈ ઇઝીલી કરી શકો છો કે ધીસ સેન્ટેન્સ બિલોંગ ટુ
પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, કે આ જે સેન્ટેન્સ આપેલું છે એ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમનું જ છે. મતલબ કે પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમના જે કોઈ પણ તમને સેન્ટેન્સ આપેલા હશે મિત્રો, એ ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ કન્ટિન્યુઅસ પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સના જ હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, મનીષ હેઝ બીન લિવિંગ ઇન ગુજરાત સિન્સ 2001. મનીષ ગુજરાતની અંદર 2001થી રહે છે. અમિત હેઝ બીન લર્નિંગ મ્યુઝિક સિન્સ 2015. અમિત 2015થી સંગીત શીખી રહ્યો છે, મતલબ કે હજી પણ એનું શીખવાની ક્રિયા ચાલુ જ છે. હી હેઝ બીન વર્કિંગ ધેર સિન્સ 1998. 1998થી તે ત્યાં કામ કરી રહ્યો છે, મતલબ કે હજી પણ તેનું કામ કરવાનું ચાલુ જ છે. તો જે પણ વાક્યમાં તમને ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ આપેલા હોય મિત્રો, એ શેના હોય? પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. નાવ નેક્સ્ટ, ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ. સો when we learned about duration of time in relative pronoun or in WH questions, WH ક્વેશ્ચન્સની અંદર પણ આપણે આ પોઈન્ટને ભણી ગયા. ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ, જ્યારે પણ તમારે ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ જાણવું હોય, એટલે કે સમયગાળો જાણવો હોય, તો ત્યારે તમે હંમેશા હાઉ લોંગનો યુઝ કરતા. ઇફ યુ રિમેમ્બર, જો તમને યાદ હોય, આપણે જે લાસ્ટ ટોપિક ભણ્યા WH ક્વેશ્ચન, એની અંદર આપણે આ પોઈન્ટનો સમાવેશ કરેલો હતો. તો જ્યારે પણ ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ તમારે જાણવું હોય, ત્યારે હંમેશા તમે પોઈન્ટ હાઉ લોંગનો જ યુઝ કરી શકો. તો કોઈ પણ વાક્ય તમને ફંક્શનની અંદર આપેલું હોય અને એ વાક્ય જો હાઉ લોંગથી ચાલુ થતું હોય, ઇટ મીન્સ ઇટ બિલોંગ્સ ટુ ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ. તો તે ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમનું, એટલે કે સમયગાળો દર્શાવવા માટેનું જ વાક્ય હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હાઉ લોંગ હેવ યુ બીન વેઇટિંગ. કેટલા સમય માટે તમે રાહ જોઈ, મતલબ કે કેટલા સમયથી તમે રાહ જોઈ રહ્યા છો, એક સમયગાળો. હાઉ લોંગ હેવ યુ બીન ઓન લીવ. કેટલા સમયથી તમે રજા પર છો. હાઉ લોંગ ડીડ યુ સ્ટે ઇન ધ હોસ્ટેલ. હોસ્ટેલની અંદર તમે કેટલો સમય રહ્યા. તો સમયગાળો જાણવા માટે ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ, જો કન્ટિન્યુઅસ પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનું સેન્ટેન્સ હોય તો પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, અને જો સ્પેસિફાઈ કોઈ મંથ, કોઈ ડે અથવા કોઈ ડિજિટલ ટાઈમ તમને આપેલો હોય, અથવા તો કોઈ આપણા નેશનલ ફેસ્ટિવલ્સ છે એ આપેલા હોય, તો એનો ઉલ્લેખ થશે સ્પેસિફાઈંગ ટાઈમની અંદર. તો મિત્રો, તમારે ખાસ આ ત્રણ વસ્તુને ધ્યાનમાં લેવાની છે. ત્રણેય એકદમ ઇઝી છે, તમારે કન્ફ્યુઝ થવાની કોઈ જરૂર નથી. ધેર ઇઝ નો નીડ ટુ બી કન્ફ્યુઝ. કારણ કે સ્પેસિફાઈંગ ટાઈમની અંદર તમને ચોક્કસ સમય આપેલો હશે. પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમની અંદર તમને કન્ટિન્યુઅસ પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, એટલે કે ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળનું વાક્ય આપેલું હશે. અને ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ એ હંમેશા હાઉ લોંગથી જ ચાલુ થશે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી. નાવ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રોસેસ. પ્રોસેસ મીન્સ પ્રક્રિયા. આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરતા હોઈએ તો એ કાર્યને કેવી રીતે કર્યું, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, એ જણાવવા માટે આપણે ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રોસેસ, પ્રક્રિયાનો વર્ણન, એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો આની અંદર તમને બધી પ્રક્રિયા દર્શાવેલી હશે. કેવી રીતે? ઓપન ધ ડોર એન્ડ કમ ઇનસાઇડ. દરવાજો ખોલો અને અંદર આવો. દરવાજો ખોલો અને અંદર આવો, મતલબ કે દરવાજાને ખોલવાની ક્રિયા થઈ, ત્યારબાદ અંદર આવવાની ક્રિયા થઈ. નેક્સ્ટ, પોર ધ મિલ્ક ઇન. પોર ધ મિલ્ક ઇન, એની અંદર દૂધ નાખો. એન્ડ સ્ટીર ઇટ ફોર અ વાઇલ, અને થોડી વાર માટે તેને હલાવો. દૂધને તેની અંદર નાખો, એટલે દૂધને નાખવાની ક્રિયા થઈ, અને ત્યારબાદ દૂધને થોડી વાર હલાવો, મતલબ કે એને હલાવવાની ક્રિયા થઈ. તો આ એક પ્રોસેસ છે. બોઇલ સમ વોટર, થોડું પાણી ઉકાળો. એડ શુગર એન્ડ ટી લીવ્સ, તેની અંદર ખાંડ અને ચા નાખો. તો આ પણ એક જાતની પ્રક્રિયા થઈ. સો જ્યારે તમને આવા વાક્યો આપેલા હોય જેની અંદર કોઈ પણ પ્રક્રિયાઓનો ઉલ્લેખ થયેલો હોય, then you can easily identify that these sentences belong to describing process. તો એની અંદર ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રોસેસ જ આવશે. નાવ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ઇન્ક્વાયરી એઝ નેચર, ધ ઇઝીએસ્ટ ફંક્શન. સૌથી સહેલામાં સહેલું જો કોઈ ફંક્શન હોય તો એ છે ઇન્ક્વાયરી એઝ નેચર, મતલબ કે સ્વાભાવિક પ્રશ્નો. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે કોઈ જગ્યાએ માર્કેટની અંદર બહાર શોપિંગ માટે અથવા એમ જ આપણા મિત્રોની સાથે ફરવા માટે ગયા હોય અને કોઈ વસ્તુ આપણને પસંદ આવી જાય છે, આપણે એ વસ્તુ ખરીદવી નથી, છતાં પણ ઇવન ધેન આપણે એ વસ્તુની પ્રાઇસ પૂછી લઈએ છીએ, કારણ કે એ વસ્તુ આપણને ગમે છે. તો આપણે જસ્ટ ફોર અવર સેટિસ્ફેક્શન વી આસ્ક ધેમ ધ પ્રાઇઝ ઓફ ધેટ થિંગ. આપણે એ વસ્તુની
કિંમત પૂછી લઈએ છીએ. તો આવા જે સ્વાભાવિક પ્રશ્નો છે એના માટે આપણે ઇન્ક્વાયરી એઝ નેચરનો યુઝ કરીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, વોટ ઇઝ ધ પ્રાઇઝ ઓફ ધીસ શર્ટ? આપણે આપણા મિત્રોની સાથે માર્કેટની અંદર ગયા હોઈએ, ત્યાં આપણે કોઈ એક શોપ છે, એ શોપની અંદર આપણને કોઈ શર્ટ ગમી ગયો, તો આપણે જસ્ટ ભલે આપણે પરચેસ નથી કરવો, ઇવન ધેન વી ગો ટુ ધ શોપ ઓનર એન્ડ આસ્ક ધેમ વોટ ઇઝ ધ પ્રાઇઝ ઓફ ધીસ શર્ટ, કે આ શર્ટની કિંમત શું છે, આપણે સ્વાભાવિક પૂછી લઈએ છીએ. દેન હુ વિલ ગો ફોર પિકનિક? ક્લાસની અંદર કોઈ પિકનિકનું આયોજન કરવામાં આવેલું હોય. સપોઝ ધેર ઇઝ અ પિકનિક ઇઝ ઓર્ગેનાઇઝડ ઇન ધ ક્લાસરૂમ એન્ડ ધ ટીચર came in the class and asked the students કે who will go for a picnic? પિકનિકમાં આપણા ક્લાસમાંથી કોણ કોણ જવાનું છે? there is no any relation between the teacher and student. ટીચર અને સ્ટુડન્ટને એનો કોઈ રિલેશન નથી, કેટલા છોકરા જાય કેટલા ન જાય, બટ ખાલી ઇન્ક્વાયરી માટે શિક્ષક પૂછે છે. then what is the cost of TV set? આ ટીવીની કિંમત કેટલી છે? તો આવા જે પ્રશ્નો હોય, હવે ઇન્ક્વાયરી એઝ નેચરની અંદર મિત્રો તમે એક ખાસ પોઈન્ટ માર્ક કરેલો હોવો જોઈએ કે બધા ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સ જ હશે, બધા ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સ જ હશે. સો ધીસ વોઝ ઇન્ક્વાયરી એઝ નેચર. એન્ડ નેક્સ્ટ, ડિસ્ક્રાઇબિંગ પર્સન. તો આપણે રિલેટિવ પ્રોનાઉન ભણી ગયા મિત્રો. રિલેટિવ પ્રોનાઉનની અંદર આપણે વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ કરવા માટે 3 વસ્તુનો ઉપયોગ કરતા: હુ, હુઝ એન્ડ હુમ. તો અહીંયા પણ આપણે ડિસ્ક્રાઇબિંગ પર્સન એટલે કે વ્યક્તિનું વર્ણન, અહીંયા આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ આપેલો હશે અને એના વિશે આપણે માહિતી આપવાની હશે. તો આવા ક્યાંય પણ વાક્ય તમને જોવા મળે એટલે તમારે તરત જ ઓળખી જવાનું છે કે ધીસ સેન્ટેન્સ બિલોંગ્સ ટુ ડિસ્ક્રાઇબિંગ પર્સન. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, મિસ્ટર શર્મા. જુઓ અહીંયા મિસ્ટર શર્મા વિશે વાત કરવામાં આવેલી છે. મિસ્ટર શર્મા હુ ઇઝ અવર ઇંગ્લિશ ટીચર ઇઝ એબસન્ટ ટુડે. મિસ્ટર શર્મા કે જે અમારા અંગ્રેજીના શિક્ષક છે તે આજે ગેરહાજર છે. તો આમાં કોની વાત કરવામાં આવી? મિસ્ટર શર્મા વિશે. નેક્સ્ટ છે મિસિસ પટેલ હુ ટીચિસ ઇન યોર સ્કૂલ ઇઝ માય નેબર. શ્રીમતી પટેલ કે જે તમારી શાળામાં ભણાવે છે તે મારા પડોશી છે. તો અહીંયા આપણે મિસિસ પટેલ વિશે વાત કરવામાં આવી. ધ બોય વિથ હુમ યુ વર ટોકિંગ ઇઝ માય કઝિન. ધ બોય એ છોકરો, વિથ હુમ કે જેની સાથે યુ વર ટોકિંગ તમે વાતો કરી રહ્યા હતા, ઇઝ માય કઝિન તે મારો પિતરાઈ ભાઈ છે. તો અહીંયા છોકરા વિશે વાત કરવામાં આવેલી છે. Look, in the first example we talked about Mr. Sharma, in second example about Mrs. Patel, and in third example the boy. So જ્યારે પણ તમને કોઈ વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ આપવામાં આવેલો હોય, કોઈ વ્યક્તિ વિશે કાંઈ પણ માહિતી આપવામાં આવેલી હોય, ઇટ મીન્સ ધેટ સેન્ટેન્સ બિલોંગ્સ ટુ ડિસ્ક્રાઇબિંગ પર્સન. તો એવા વાક્યોની અંદર ડિસ્ક્રાઇબિંગ પર્સન જ આવશે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ મિત્રો. Describing thing. Describing thing. This topic was also discussed in relative pronoun. આ ટોપિકનો પણ આપણે રિલેટિવ પ્રોનાઉનની અંદર ચર્ચા કરેલી છે. ડિસ્ક્રાઇબિંગ થિંગ, વિચ અથવા ધેટનો આપણે એમાં રિલેટિવ પ્રોનાઉનમાં યુઝ કરતા વસ્તુ માટે. તો ડિસ્ક્રાઇબિંગ થિંગ એટલે કોઈ પણ વસ્તુનું વર્ણન કરવા માટે. તો અહીંયા જુઓ ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, ધ બુક વિચ યુ હેવ બોટ ઇઝ written by me. The book which you have bought is written by me. એ પુસ્તક કે જે તમે ખરીદ્યું છે તે મારા દ્વારા લખાયેલું છે. એ પુસ્તક કે જે તમે ખરીદ્યું છે તે મારા દ્વારા લખાયેલું છે. Then you can easily say that આ સેન્ટેન્સની અંદર બુક વિશે વાત કરવામાં આવેલી છે. તો બુક છે એ એક વસ્તુ થઈ મિત્રો. તો બુક વિશે વાત કરવામાં આવેલી છે. ઇટ મીન્સ ધીસ સેન્ટેન્સ બિલોંગ ટુ ડિસ્ક્રાઇબિંગ થિંગ. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ધ હાઉસ ધેટ યુ આર ગોઈંગ ટુ બાય બિલોંગ ટુ માય અંકલ. ધ હાઉસ ધેટ યુ આર ગોઈંગ ટુ બાય, એ ઘર કે જે તમે ખરીદવા જઈ રહ્યા છો, બિલોંગ ટુ માય અંકલ તે મારા કાકાનું હતું. એ ઘર કે જે તમે ખરીદવા જઈ રહ્યા છો તે મારા કાકાનું હતું. ધેન યુ કેન સી હિયર આ સેન્ટેન્સની અંદર ઘર વિશે વાત કરવામાં આવેલી છે.
ધેન ધ હાઉસ ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધ લિસ્ટ ઓફ થિંગ્સ, વસ્તુના લિસ્ટમાં જ આવે છે. તો આની અંદર પણ આપણે ડિસ્ક્રાઇબિંગ થિંગનો ઉલ્લેખ કરી શકીએ. નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે ધ કાર વિચ યુ બોટ ઇઝ નોટ ઇન અ ગુડ કન્ડિશન. ધ કાર વિચ યુ બોટ, એ કાર કે જે તમે ખરીદી, ઇઝ નોટ ઇન અ ગુડ કન્ડિશન, તેની પરિસ્થિતિ સારી નથી, મતલબ કે તેની કન્ડિશન સારી નથી. તો અહીંયા થર્ડ એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે કાર વિશે વાત કરવામાં આવી મિત્રો. તો કાર છે એ પણ એક વસ્તુ છે. તો કોઈ પણ વસ્તુનો અહીંયા આપણે જોયું કે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો હોય તો ડિસ્ક્રાઇબિંગ પર્સન આવે, જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો હોય ત્યારે ડિસ્ક્રાઇબિંગ થિંગ આવશે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જોઈએ, એક્સચેન્જિંગ પ્લેઝન્ટરીઝ. વેરી ઇઝી, વેરી ઇઝી. એક્સચેન્જિંગ પ્લેઝન્ટરીઝ, શુભેચ્છા કે ખેદ વ્યક્ત કરવા માટે. આની અંદર તમને શુભેચ્છા કે ખેદ વ્યક્ત કરતા શબ્દો આપેલા હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, યુ વોન ધ મેચ, અભિનંદન, તમે મેચ જીતી ગયા. ધેન હિયર ધ વર્ડ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ઇઝ ગિવન. By these words you can easily identify that this sentence belong to exchanging pleasantries. Next, excuse me, can you help me? Then here the word excuse me is given. By this you can easily identify that this sentence is belong to exchanging pleasantries. And in the last example, I am sorry I hurt you, મેં તમને દુઃખ પહોંચાડ્યું તે બદલ હું દિલગીર છું. Then here આપણને જેમ અહીંયા બતાડેલું છે ખેદ વ્યક્ત કરવા માટે, તો એ વર્ડનો યુઝ થયેલો છે. તો સૌથી સરળ એક્સચેન્જિંગ પ્લેઝન્ટરીઝ. જો આમાં જોવામાં આવે મિત્રો તો તમે જો રિલેટિવ પ્રોનાઉનનો સરખી રીતે અભ્યાસ કરેલો હોય, WH ક્વેશ્ચનનો સરખી રીતે અભ્યાસ કરેલો હોય તો ફંક્શન શીખવા એ કોઈ અઘરી બાબત નથી. અને આ જે ટોપિક છે, આ જે કોન્સેપ્ટ છે ફંક્શનનો, એ આપણા બોર્ડની અંદર 9 માર્ક્સનો પૂછાય છે. એક તો પૂછાશે આવી જ રીતના, તમને 4 સેન્ટેન્સ આપેલા હશે, એમાંથી 4 સેન્ટેન્સ આપેલા હશે અને એમાંથી તમારે એક આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું રહેશે કે કયા ફંક્શનનો યુઝ કરવામાં આવેલો છે. તો આજે આપણે મિત્રો 8 પોઈન્ટ સમજ્યા ફંક્શનના. હજી ફંક્શન ઘણા છે, વી વિલ ડિસ્કસ ઇન અવર નેક્સ્ટ લેક્ચર, બટ ટુડે વી લર્ન અબાઉટ 8 ફંક્શન્સ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, પહેલાં જે 3 હતા તે ટાઈમ માટેના હતા. સ્પેસિફાઈંગ ટાઈમ કે જેની અંદર તમને ચોક્કસ સમય આપેલો હશે. પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ કે જેના બધા વાક્યો ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાનકાળના હશે. ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ કે જેના બધા વાક્યો હાવ લોંગથી શરૂ થતા હશે. ત્યારબાદ ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રોસેસ જેની અંદર તમને પ્રક્રિયાઓ આપેલી હશે. ઇન્ક્વાયરી એઝ નેચર કે જેની અંદર તમને બધા ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ જ આપેલા હશે. ડિસ્ક્રાઇબિંગ પર્સન કે જેની અંદર શરૂઆતમાં કોઈ પણ વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો હશે. ત્યારબાદ ડિસ્ક્રાઇબિંગ થિંગ એટલે કે વસ્તુનું વર્ણન, તેમાં તમને શરૂઆતમાં કોઈ પણ વસ્તુ વિશેની જ માહિતીઓ આપેલી હશે. એન્ડ એટ લાસ્ટ એક્સચેન્જિંગ પ્લેઝન્ટરીઝ, શુભેચ્છા અથવા ખેદ વ્યક્ત કરવા માટે, જેમાં કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, એક્સક્યુઝ મી, આઈ એમ સોરી, આવા બધા વર્ડ્સ આપેલા હશે. So I hope you like the video. If you like the video, then please share and subscribe this. Goodbye. Jai Swaminarayan.